So দেখেন, the starting chapter, introduction to management and organizations. The discussion topics of these chapters are who are managers, why managers are important to an organization, why do manager works, what are the functions, roles, and skills of managers, and which factors are reshaping and redefining managers' job. So by the way, আপনাদের ফ্যামিলিতে অনেকেই হয়তো জব করে, বিভিন্ন লেভেলে জব করে। এর ভিতর দুই একজন পাবেন ম্যানেজার আছে ব্রাঞ্চের বা ডিপার্টমেন্টের হেড আছে বা রিজিওনাল ম্যানেজার আছে, সেলসে যারা আছে, জোনাল ম্যানেজার আছে, তাই না? ম্যানেজার আসলে একটা ডেজিগনেশন নাকি? In the past, managers were defined as those organization members who told others what to do and how to do. The things are same for Bangladesh right now. Though the author mentioned that these things was happened in the past, but still now the first bullet point is practiced in our country. But আপনার ডেভেলপড কান্ট্রিতে এই প্র্যাকটিসটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, যেটার কিছুটা আপনার ফ্লেভার পাওয়া যায় বাংলাদেশের এমএনসি গুলাতে, যেহেতু ওরা বাইরের কালচারটা ফলো করে। কিছু কিছু অর্গানাইজেশনে ম্যানেজার বলে কিছু নেই। Today's world-changing nature of work has blurred the distinction between managerial and non-managerial employees. Because এখন ম্যাক্সিমাম কাজগুলাই আপনার প্রজেক্ট বেসিসে হয়ে থাকে, সো প্রজেক্টে সবাই পার্টিসিপেন্ট থাকে, নট এনি ম্যানেজার্স। বাট বাংলাদেশের কনটেক্সটে যখন বলবো, স্টিল নাও দেয়ার ইজ অ্যান বসিং প্র্যাকটিস। There might have someone who is boss and who will instruct all of their subordinates what to do and how these things to be done. The responsibility of manager is to provide this guidance. So if we look at the definition of managers, that is someone who coordinates and oversees the work of other people so organizational goal can be accomplished. So দেখেন এখানে দুইটা টার্মের কথা বলা আছে। ওয়ান ইজ কোঅর্ডিনেটস, যখন মাল্টিপল পিপল একটা সিঙ্গেল প্রজেক্টে কাজ করছে বা একটা ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে, ডিফারেন্ট রোল পারফর্ম করছে, ডিফারেন্ট রেসপন্সিবিলিটিস পারফর্ম করছে। সো দ্য টাস্ক অফ ম্যানেজার ইজ টু কোঅর্ডিনেট দেম and oversees. That means what they are doing, is they are doing wrong way or right way. The manager's task is to oversee their work. So ultimately these two things make to achieve organizational goals. Why a organization is in exist, কেন অর্গানাইজেশনটা সার্ভাইভ করছে, হোয়াট ইজ দ্য মোটিভ অফ দিস অর্গানাইজেশন, সেটা অ্যাকমপ্লিশ করতে হেল্প করবে কোনটা, যেটা ম্যানেজার করে থাকে। And it is not about personal achievement, it's about helping others to do the work. So ম্যানেজার যে টাস্কটা পারফর্ম করছে, অন্যদেরকে আপনার কোঅর্ডিনেট করা, সুপারভাইজ করা, গাইড করা, এটা তার পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্টের জন্য না, কিন্তু that is because of to help those people who are working, whether they are working right way or wrong way, সেটা সুপারভাইজ করা, as well as to achieve the organizational goal. ম্যানেজারকে একটা টাস্ক দেয়া হয়েছে। সো আপনাদের ফ্যামিলিতে কারো ফাদার ব্যাংকার আছে? শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আপনাকে শোনা যাচ্ছে। জি, কারো ফাদার ব্যাংকার আছে আপনাদের ফ্যামিলিতে? জি স্যার, আছে। আচ্ছা, সো আপনার ফাদারের সাথে একটু ডিসকাস করে দেখবেন, উনি যদি ব্রাঞ্চ লেভেলে থেকে থাকে, ওনাকে একটা টার্গেট দিয়ে দেয়া আছে যে এই বছরে আপনাকে এত পরিমাণ লোন ডিসবার্স করতে হবে, বা আপনার ডিপোজিট এত পরিমাণ কালেক্ট করতে হবে, অথবা নাম্বার অফ অ্যাকাউন্টস এতগুলা ইনক্রিজ করতে হবে।
সো এই যে টার্গেটটা দেয়া আছে অর্গানাইজেশনের গোল হিসাবে, সেটা অ্যাচিভ করতে সে কি করে, তার যারা সাবঅর্ডিনেট থাকে, কো-ওয়ার্কার থাকে, তাদেরকে সে গাইড করবে, সুপারভাইজ করবে। That may mean coordinating the work of departmental group or even supervising a single person. Sometimes more than one people may be under you, or only a single person may work under you. So কতজন কাজ করলো এটা ব্যাপার না, আপনি যখন কাউকে সুপারভাইজ করছেন, যদি একজনকেও করে থাকেন, then you are a manager. It could involve coordinating the activities of a team with people from different departments or people from outside the organization, such as temporary or individuals who work for the organization's suppliers. So manager শুধুমাত্র within the organization people কে supervise করছে না, outside of the organization, that means contractual people, or to perform a certain task, some people are working for your organization, even সেই people টাকেও sometimes you need to supervise. As well as managers have lots of other functions, not only supervising the subordinates or a team. Managers need to perform lots of other work, that is desk work, not related to coordinating and overseeing the work of others. তার কিছু ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক থেকে সেটাও পারফর্ম করতে হয়। অনেক সময় অনেকে মনে করে, মানে আমাদের শিক্ষকদের সম্পর্কে বাইরের ওয়ার্ল্ডের একটা ধারণা হচ্ছে শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে ক্লাস নেওয়া, আর কোনো কাজ নেই। আপনাদের কি মনে হয়? স্যার আরো তো অনেক রকম কাজ থাকে একজন শিক্ষকের। জি, স্যার যদি ভার্সিটির কথা বলি তাহলে স্যার আপনাদের ধরেন হল সুপারভাইজিং করা লাগছে, তারপরে ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক দেখা লাগছে, এরকম অনেক কিছু তা স্যার। তারপর একজন যদি শিক্ষকের তো সবসময় একটা কন্টিনিউয়াস লার্নিং প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়া লাগে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট। আমি ক্লাসে আসার আগে আমাকে পার্সোনালি প্রিপেয়ার হতে হয় ক্লাসে আসার জন্য। তো দ্যাট ইজ যেটা বললেন যে কন্টিনিউয়াস লার্নিং প্রসেস। এর বাইরে আপনাদের স্ক্রিপ্ট ইভ্যালুয়েশন, অ্যাসাইনমেন্ট থাকলে অ্যাসাইনমেন্ট ইভ্যালুয়েশন, এই ধরনের আরো, সরি 5A, আপনি কাউকে খুঁজছেন? কাকে খুঁজছেন? ওই পাশটাতে চলে যান, ওয়েস্ট উইংটাতে। সরি ইন্টারাপশনের জন্য। তো একজন শিক্ষকের আরো অনেকগুলো কাজ থাকে। একজন শুধু বলবো যে আমাদের যে কন্ট্রোল আছে সুপারভাইজ করতে হয়। আরো কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ থাকে, যেমন আমাদের ডেজিগনেটেড শিক্ষক আছে যারা স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং এর সাথে যুক্ত। এছাড়া আমাদের ক্লাবগুলোর মেন্টর হিসাবে কাজ করতে হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদেরকে আউটসাইড দ্য ইউনিভার্সিটি, যেমন হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় স্টুডেন্ট প্লেসমেন্ট নিয়ে। আপনাদের রেজাল্ট প্রিপারেশনের কাজ করতে হয়। 6 জন শিক্ষক যখন আপনার রেজাল্ট দিচ্ছে সেটা কম্পাইলিং এর কাজ করতে হবে। সো লটস অফ ওয়ার্ক। সো আমাদের সারাউন্ডিং গ্রুপস এর ভিতরে ধারণা আছে শিক্ষকদের তো কি কাজ, দিনে 2-3টা ক্লাস নিলেই তো শেষ। একইভাবে ম্যানেজারদেরও আপনার অনেকগুলা কাজ থাকে, শুধুমাত্র সুপারভাইজ করানো। সুপারভাইজ করার পর তারা যেটা আউটপুট দিচ্ছে সেটা নিয়ে তাকে ফার্দার কিছু টাস্ক পারফর্ম করতে হয়। যদি আমরা ম্যানেজারিয়াল লেভেল দেখি, দেখেন নিচে আছে নন ম্যানেজারিয়াল পিপল, দোজ হু আর দ্য সোলজার, দেন first line manager who deals with these non-managerial employees, then middle managers who deal with first line managers, and at the top of the pyramid top managers are there who are known as the CEO or managing director or deputy managing director or country head, whatever the designation. Top management is at the top. So if we look at the first line managers at the lowest level of management and manage the work of non-managerial employees. Their title may be supervisors
or shift managers. টার্মটা সুপারভাইজার কথাটা আসলে আপনার গার্মেন্টস রিলেটেড চলে এসেছে, যারা আপনার সুইং এর কাজ করছে বা কাটিং এর কাজ করছে এদেরকে সুপারভাইজ করছে। দোজ হু আর নট নন ম্যানেজারিয়াল, যারা কোনো ম্যানেজারিয়াল পোস্টে নেই তাদেরকে সুপারভাইজ করছে আপনার ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার। সো এটা যদি আমরা ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে বলি, এরা আপনার কি করছে, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের একজন ম্যানেজার ইনচার্জ থাকতেছে, লাইক হচ্ছে ক্রেডিট ইনচার্জ বা ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনচার্জ বা জেনারেল ব্যাংকিং ইনচার্জ বা ক্যাশ ইনচার্জ। ক্যাশে যারা আপনার ট্রানজেকশন গুলা করছে, আপনারা ব্যাংকে গেলে দেখতে পান যারা টাকা নিচ্ছে বা টাকা দিচ্ছে এদের পেছনে একজন বসে থাকে ক্যাশ ইনচার্জ, সে হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার যে ক্যাশ ইনচার্জ নন ম্যানেজারিয়াল এমপ্লয়ীদেরকে ডিল করে থাকে। আমরা যদি আপনার সেলসে বলি, টেরিটরি অফিসার হিসেবে যাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় সে হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার, বিকজ সে ডিল করতেছে কাদেরকে, যারা সেল করে, সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ, সংক্ষেপে এসআর বলা হয়। এসআর দেরকে সুপারভাইজ করছে আপনার ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার। এরপরে যদি আমরা দেখি মিডল ম্যানেজার্স manage the work of first line manager. Their title may be regional manager, project leader or store manager. So এই যে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার আছে এদেরকে টাস্ক অ্যাসাইন করা এবং তাদের কাছ থেকে টাস্ক বুঝে নেওয়ার কাজটা করে থাকে মিডল ম্যানেজার গ্রুপ, যারা ডিরেক্টলি আপনার নন ম্যানেজারিয়াল এমপ্লয়ীদের সাথে কোনো যোগাযোগ থাকে না। একটা চেইন অফ রেসপন্সিবিলিটি আপনার দেয়া হয়। আর at the top of the pyramid, top management are responsible for organization wide decisions and establishing plan and goal that affect the entire organization. So top management mainly policy maker. আগামী 4 বছর 5 বছর পর আমরা দেশটাকে কোথায় দেখতে চাই, যেভাবে আপনার পিএম চিন্তা করে থাকে, সিমিলারলি একটা অর্গানাইজেশনের সিইও বা এমডি সাহেবের কাজ হচ্ছে ফিউচার প্ল্যান করা। এবং ফিউচার প্ল্যান যখন আমরা করব সেটাকে শর্ট টার্মে ব্রেকডাউন করে দিচ্ছি পার ইয়ারের টার্গেট হিসাবে, সেটা তারা ডেলিভারেট করে মিডল ম্যানেজারকে, মিডল ম্যানেজার ডেলিভারেট করে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজারকে, এবং ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার হচ্ছে যারা ওয়ার্কার থাকে তাদের দিয়ে সেই কাজগুলাকে অ্যাচিভ করানোর বা পারফর্ম করানোর ব্যবস্থা করে থাকে। বাই দ্য ওয়ে, যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে মাঝখানেই বলতে পারেন, না হলে পরে দেখা যাবে ভুলে যাবেন, অথবা টাইম কনস্ট্যান্টের কারণে আর জিজ্ঞাসাই করা হলো না। যেখানে কনফিউশন থাকবে সেখানে আপনি কোশ্চেন করবেন। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, জি, লাইক ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে এমন কি হইতে পারে যে একটা লোকই কয়েকটা রোল প্লে করতেছে, লাইক টপ ম্যানেজারেও আছে, মিডল ম্যানেজারেও কাজ করতেছে, লাইক জি, স্মল অর্গানাইজেশন গুলোর ক্ষেত্রে জি, এরকম কি হয়? দ্যাটস পসিবল। আচ্ছা, যখন ছোট অর্গানাইজেশন থাকে, ডিউ টু তার ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেশনস, দেখা যায় যে সিইও বা ওনার যে থাকে সেই আপনার প্রকিউরের কাজ করে, আবার সেই সেলস এর কাজ করতে পারে, কয়েকটা রোল পারফর্ম করতে পারে সে। So why these managers are important? কোন অর্গানাইজেশন পাবেন যেখানে ম্যানেজার নেই, তারপর অর্গানাইজেশন সার্ভাইভ করছে, ভালো করছে, বাট এরপরও ম্যানেজারদেরকে দরকার। What can a great boss do? A good manager inspire you professionally and personally. That means provide inspiration. Then energize you and your co-worker to accomplish things together that could not get done by yourself. So কাজটা করার জন্য আপনাকে এনার্জাইজ করছে। আপনারা যারা মার্কেটিং এর দিকে যাবেন বা সেলস এর দিকে যাবেন, এদের একটা বড় কাজ হচ্ছে আপনার, যেহেতু ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার হিসেবে আপনারা যাবেন, আপনার যারা ওয়ার্কার থাকবে, দ্যাট মিন্স এসআর যারা থাকবে, তাদেরকে আপনাকে ডেইলি বেসিসে এনার্জাইজ করতে হবে, মোটিভেটেড করতে হবে। কি জন্য? আপনাকে মান্থলি একটা টার্গেট ফিক্স আপ করে দেয়া আছে। সে ফর এক্সাম্পল, এই মাসে আপনার 5 লাখ পিস লাক্স সাবান সেল করতে হবে।
সো 5 লাখ পিস সেল করার জন্য আপনারা কখনো খেয়াল করেছেন কিনা, দোকানে যখন গ্রোসারি শপে পারচেজ করেন দেখবেন একটা লোক হাতে একটা পিডিএ নিয়ে অর্ডার নিচ্ছে। দেখেছেন কারো কখনো কি এটা নোটিস করেছেন? জি স্যার। জি স্যার। তো দেখা যায় অনেক দোকানদার কিন্তু এসআর কে দোকানে দাঁড়াতেই দেয় না, যে ভাই লাগবে না চলে যান। অনেক সময় অনেক নেগেটিভ কথাবার্তাও বলে। সো এই কথাবার্তা গুলা বলে দেখেন ওরা কিন্তু রিপিটেটিভ টাস্ক পারফর্ম করে, একই টাস্ক প্রত্যেক দিন ঘুরে ঘুরে করছে। সো আমরা কিন্তু বোর্ড হয়ে যাই যখন একই কাজ করি। কিন্তু বোর্ড হওয়ার ফলে আপনার সেলস এর কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না আলটিমেটলি, তাহলে আপনার টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারবেন না। সো অ্যাজ এ ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার আপনার কাজ হবে আপনার এমপ্লয়ীদেরকে এনার্জাইজ করা, মোটিভেট করা, যাতে প্রত্যেকদিন তারা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারে। Then provide coaching and guidance with problems. So কিছু প্রবলেম অ্যারাইজ করবে, দ্যাটস ন্যাচারাল। সেই জায়গাগুলোতে আপনাকে গাইডেন্স দিতে হবে এবং কোচিং দিতে হবে কি করা উচিত। Provide feedback on how you are doing, help you to improve your performance, keep you informed of organizational changes, because যেহেতু উপর থেকে আপনার চেঞ্জেস, অর্গানাইজেশনাল চেইন অফ কমান্ডে টপ লেভেল থেকে বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন আসবে, পলিসিগত চেঞ্জ আসবে, সেইগুলো আপনার কাজ হবে লোয়ার লেভেলকে মেনশন করা। and last not the least, a good manager can change your life. বিশ্বাস করেন? A good manager can change your life, that's true. আপনার সিনিয়র ভাই ব্রাদার যারা চাকরি করে দেখবেন অনেকে এসে বসকে গালিগালাজ পর্যন্ত করে, তাই না? জি স্যার। আবার কেউ কেউ পাবেন যে না আমার বস ভালো আছে, আমাকে বুঝতে পারে, আমার সমস্যাগুলা ভালো হ্যান্ডেল করে। সো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, আমার এই টিচিং এ আসার আগে একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল যে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডটা বোঝা। বিকজ আমরা যদি বই খাতা থেকে বই খাতাতেই চলে আসি তাহলে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের প্র্যাকটিস গুলো আমরা জানতে পারি না। তো এই জন্য আমি কিছুদিন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড এক্সপ্লোর করে এসেছি। আমারও সেম এক্সপেরিয়েন্স যে বস আমার ক্যারিয়ার শেষ করে দিতে পারে, আবার বসই আমার ক্যারিয়ারটাকে অনেক দূর ফরওয়ার্ড করে দিতে পারে। দুইটারই এক্সপেরিয়েন্স আমি পেয়ে এসেছি। আর ইভেন এখনো যারা এই স্টুডেন্ট আসছে জব করছে এদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনপুট নিই। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের শিক্ষকদের লার্নিং এর একটা বড় জায়গা হয়েছে আমাদের উইকেন্ড প্রোগ্রামটা। যদিও স্টুডেন্টরা এটা ভালো চোখে দেখে না, কিন্তু এটা স্টুডেন্টদের জন্য একটা আপনার পরোক্ষ লার্নিং এর জায়গা। বিকজ আমরা ওদের কাছ থেকে কারেন্ট মার্কেট ট্রেন্ড সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। আপনারা কি করবেন, গ্রাজুয়েশন শেষ করবেন, গ্রাজুয়েশন শেষ করে জব মার্কেটে চলে যাবেন, শিক্ষকদের সাথে খুব একটা যোগাযোগ হয় না, হয় কখন আপনারা হয়তো 6 মাসে একবার ঘুরতে এসেছেন, তখন ওই হাই হ্যালো পর্যন্তই। বাট এই উইকেন্ড প্রোগ্রামে যারা পড়ালেখা করতেছে এদের সাথে রেগুলার ক্লাসে আমরা মার্কেটটা সম্পর্কে আপডেট জানতে পারি, মার্কেটে কি প্র্যাকটিস হচ্ছে, কি ধরনের তাদের এক্সপেকটেশন, ডিমান্ডটা কি রকমের, এই জিনিসগুলা থেকে আপনাদেরকে আমরা ফিডব্যাক দিতে পারি বা ডিসকাশনটা করতে পারি। তো তাদের কাছ থেকে আমি আসলে অনেক কিছু শিখি, যেটা আপনাদেরকে আবার আমি পাস করি। সো অনেক এক্সপেরিয়েন্সই আমি এখান থেকে পাই যে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের এখন কি ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে, কারণ আমি 5 বছর অলমোস্ট আগের জব ছেড়ে এসেছি। 5 বছরে ওয়ার্ল্ড অনেক চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। সো এ গুড বস ক্যান চেঞ্জ ইয়োর লাইফ, দ্যাটস ট্রু। দেন অর্গানাইজেশন অলসো নিডস ম্যানেজার। আগেরটুকু যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আপনি সাবঅর্ডিনেট হিসাবে বসের কাছ থেকে কি পেতে পারেন। And now for the organization perspective, what a organization expect from a manager. The first reason why managers are important, because organization needs their managerial skills and abilities in uncertain, complex and chaotic times. So organization কখনোই আপনার স্মুথ ফ্লো হবে না।
অর্গানাইজেশনে আপস এন্ড ডাউনস থাকবে, গুড টাইম ব্যাড টাইম থাকবে। তো এই ব্যাড টাইম গুলাকে আপনার হ্যান্ডেল করে নেয়ার জন্যই আসলে ম্যানেজার দরকার। যদি একই রকম ফ্লোতে চলতো তাহলে কিন্তু আপনার এত হাই স্যালারিতে এত ভালো স্কিলওয়ালা মানুষজন দরকার হতো না। ইন্টারমিডিয়েট পাস বা এসএসসি কমপ্লিট করেছে এদেরকে দিয়ে অর্গানাইজেশন চালাতে পারতো। বাট দোজ পিপল হু পজেস ডিফারেন্ট ম্যানেজারিয়াল স্কিলস, তাদেরকে অনেক হাই স্যালারি দিয়ে আপনার রিক্রুট করা হয়। কি জন্য? এই আনসার্টেন, কমপ্লেক্স এবং chaotic টাইমস এ যাতে রাইট ডিসিশনটা নেওয়া হয় ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন। And another reason is managers are important to organization because they are critical to getting things done. For instance, Philips has thousands of general managers who supervise 113,000 employees worldwide. ক্রিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস গুলা অন টাইমে কমপ্লিট করে নেওয়ার জন্য আমার ম্যানেজার দরকার। এখন আপনাকে কোন একটা কাজ করতে দেয়া হলো, যদি কোনো টাইমলাইন না দেয়া হয় আপনি কিন্তু কাজ করবেন না, বা টাইমলাইন থাকলেও অনেকে কিন্তু টাস্ক অ্যাচিভ করতে পারে না। সো ম্যানেজাররা তাদের প্রুডেন্ট নলেজ এবং ক্যাপাসিটি দিয়ে সাবঅর্ডিনেটদের কাছ থেকে কাজটা কমপ্লিট করে নেয়। দ্যাটস ওয়াই অর্গানাইজেশন নিডস গুড ম্যানেজার। And finally, managers do matter to organization. এখানে বিভিন্ন স্টাডির রেজাল্ট আপনার বইটাতে ডিসকাস করা আছে, যেখানে আপনার বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র স্যালারি দিয়েই মানুষকে আপনার মোটিভেটেড করা যায় না কাজের জন্য, কারণ আপনার একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত টাকার দরকার। আপনার এইজ হয়তো 40-42 পর্যন্ত আপনি টাকা পয়সা দিয়ে আপনাকে ইন্সপায়ার করা যাবে, বাট এরপরে টাকা পয়সা দিয়ে ইন্সপায়ার করা যায় না। অনেক অর্গানাইজেশনে দেখবেন আপনার রিলেটিভের ভিতরে বা পরিচিতর ভিতর অনেকে দেখবেন যে স্যালারি কম দিলেও অর্গানাইজেশনে সে থেকে যাচ্ছে, কি জন্য? অর্গানাইজেশনের কালচার ভালো। এই ধরনের সিচুয়েশন পাবেন। যেমন আপনারা যদি কোনো রিলেটিভ নেসলেতে জব করে, দেখবেন নেসলেতে 15-20-25 বছর ধরে নেসলেতেই কাজ করছে, যেটা অন্য কোনো এমএনসির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। অন্য এমএনসি গুলাতে তারা এক্সপেক্ট করে আপনি আসবেন 3 বছর 5 বছর কাজ করবেন, আপনার যা দেয়ার আছে দিয়ে বেটার আপনি নিজে থেকেই সুইচ করে চলে যাবেন। সো আপনারা জানেন জবে লং টার্ম থাকার একটা আলাদা ফিনান্সিয়াল বেনিফিট আছে লং টার্মে, কিন্তু নেসলের ক্ষেত্রে আপনার ওরা এই কালচারটা ফলো করে না। ওরা যতদিন আপনি চিন্তা করবেন ততদিন আপনি অর্গানাইজেশনের সাথে থাকবেন, ওদের প্র্যাকটিসটাই এই ধরনের। যদি এক্সাম্পল হিসেবে বলি, আমরা যখন পাশ করে বেরোই তখন ব্যাটে আমার 2টা ফ্রেন্ড যায়, নেসলেতে একটা ফ্রেন্ড যায়। সো ব্যাটের যারা গেল তারা 3 বছর পরে চেঞ্জ করলো, বাংলা লিংকে গেল একজন, রবিতে গেল একজন, রবি থেকে আরেকটা কোম্পানিতে গেল, সেখান থেকে এখন মানে তার 5th জব চলে এই 10 বছরের ক্যারিয়ারে। আর নেসলেতে যে ফ্রেন্ডটা গেল সে ওই নেসলেতে 10 বছর ধরে আছে। সো এখানে গুলাব অর্গানাইজেশন একটা রেজাল্ট বলেছে, polled million of employees and 10,000s of managers has found that single most important variable in employees productivity and loyalty is not pay or benefit or workplace environment. It is the quality of relationship between employees and their direct supervisors. সো আপনার রিলেশনশিপটারও একটা ম্যাটার। আর আরেকটা প্র্যাকটিস দেখবেন, যদি আপনার বসের সাথে তার কি বলে আপনার যারা সাবঅর্ডিনেট আছে এদের যদি গুড রিলেশনশিপ থাকে, বস যদি মুভ করে কোনো অর্গানাইজেশন থেকে, দ্যাট মিন্স সুইচ করে, তার সাবঅর্ডিনেটরাও তার সাথে সাথে সুইচ করে থাকে, বিকজ তার সাথে গুড একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, তার সাথে সে কাজ করে মজা পায়। And another result বলেছে, global consulting firms found that the way a company manages and engages its employees can be significantly affect the financial performance. So manager যেভাবে তার পিপলকে এনগেজ করে রাখছে, পজিটিভলি করতে পারলে সেটা অর্গানাইজেশনের ফাইন্যান্সিয়াল পারফরম্যান্সে সিগনিফিকেন্ট এফেক্ট পড়ে থাকে। So where do manager works?
কোথায় কাজ করে ম্যানেজাররা? সকল ছোট বড় অর্গানাইজেশনে তো ম্যানেজারিয়াল ফিগার দেখা যায়, এমএনসি, সেটা এমএনসি হোক বা কোনো বড় সুপার স্টোরি হোক না কেন। Exactly. Managers work in organizations. Then what is organization? Organization is a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose. So organization যখন আপনার বিলং করতেছে বা সার্ভাইভ করতেছে, অবভিয়াসলি তাদের কিছু অবজেক্টিভস আছে বা স্পেসিফিক পারপাস যেটা অ্যাচিভ করার জন্য থাকছে। এটা আপনার প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন হোক আর নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন হোক, তাদের কিন্তু স্পেসিফিক কিছু অবজেক্টিভস আছে। যদি আমরা বাংলাদেশের কনটেক্সটে বলি, যেগুলা বিজনেস অর্গানাইজেশন তাদের তো প্রফিট করার টার্গেট থাকে। ইভেন যেগুলো আপনার চ্যারিটি অর্গানাইজেশন লাইক আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম, এদেরও কিন্তু কিছু পারপাস আছে, যে পারপাস সার্ভ করার জন্য আসলে অর্গানাইজেশন থাকছে। এরপর বলেন রেড ক্রিসেন্ট বলেন, এরপরে আরো যেগুলো আছে আপনার এ ধরনের ইউএনডিপি বলেন, অ্যাকশন এইড বলেন, সবাই কিছু না কিছু টাস্ক নিয়ে আছে। সো সেখানটাতে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে পিপলের, যারা টাস্ক অ্যাচিভ করার জন্য আসলে কাজ করবে। সো কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অর্গানাইজেশন, কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা সব অর্গানাইজেশনে পাওয়া যাবে। ওয়ান ইজ হ্যাভ এ ডিস্টিংক্ট পারপাস, কিছু পারপাস থাকবে। দেন কম্পোজড অফ পিপল, অর্গানাইজেশনে অবশ্যই পিপল থাকবে, আদারওয়াইজ আপনার টাস্কগুলো অ্যাচিভ করবে কিভাবে। এন্ড হ্যাভ এ ডেলিবারেট স্ট্রাকচার, দ্যাট মিনস অর্গানাইজেশনটা একটা স্ট্রাকচার ফলো করে থাকবে। লেটার চ্যাপ্টার গুলোতে আমরা দেখবো অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার থাকে এবং অর্গানাইজেশনে যে কোনো একটা স্ট্রাকচার ফলো করে থাকবে। সো এই তিনটা জিনিসের কম্বিনেশন আপনার প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনেই পাবেন, আদারওয়াইজ কোনো অর্গানাইজেশন সার্ভাইভ করতে পারবে না তিনটার কোনোটা না থাকলে। যদি আপনারা আইবি এর কথা চিন্তা করেন, এখানে পিপল আছে, টিচার আছে, স্টুডেন্ট আছে, অফিস স্টাফ আছে, দেন ডিস্টিংটিভ পারপাস আছে। আমাদের পারপাস কি? ফিউচার বিজনেস গ্রাজুয়েট প্রডিউস করা, যারা অর্গানাইজেশন গুলাকে লিড দিবে। এন্ড ডেলিবারেট স্ট্রাকচার, এখানে একটা অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার ফলো করা হয়। একজন আপনার ডিরেক্টর থাকে, আর কিছু আপনার ডেজিগনেটেড পোস্ট আছে, সেই পোস্ট গুলাতে লোক আছে যারা বিভিন্ন টাস্ক গুলা পারফর্ম করে থাকবে। দেন হোয়াট ইজ ম্যানেজমেন্ট? এতক্ষণ আমরা ম্যানেজার সম্পর্কে জানলাম, কেন ম্যানেজারের দরকার আছে অর্গানাইজেশনে সেটা জানলাম, আর অর্গানাইজেশন কি, অর্গানাইজেশনের পারপাসটা কি সেটা নিয়ে ডিসকাশন ছিল। নাও হোয়াট ইজ ম্যানেজমেন্ট, কি মনে হয়? এটা কি দ্য স্কিল অফ ম্যানেজিং পিপল এন্ড এক্স্যাক্টলি, টাস্ক? এক্স্যাক্টলি। ম্যানেজ, ম্যান, দুইটা ওয়ার্ড যদি আমরা ভাগ করে ফেলি, আগে একবার আমরা দেখে এসেছি কোঅর্ডিনেটিং এন্ড ওভারসিইং ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিস অফ আদার্স সো দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস আর কমপ্লিটেড ইফিশিয়েন্টলি এন্ড ইফেক্টিভলি। এই দুইটা শব্দ ভুলবেন না। ইফিশিয়েন্টলি এন্ড ইফেক্টিভলি, ম্যানেজমেন্টের ইনার কথা হচ্ছে এই দুইটা, একটা ইফিশিয়েন্ট আর একটা ইফেক্টিভ। এখন যদি আপনাকে বলা হয় যে 10 কেজির একটা বস্তা মাথায় করে নিয়ে যেতে হবে, কেউ হয়তো 5 মিনিটে চলে যাবে, কেউ হয়তো 2 ঘন্টায় যাবে, কারণ তার পক্ষে 10 কেজির বস্তা মাথায় করে একসাথে যাওয়া সম্ভব না, তার একটু সময় লাগবে। তো ইফিশিয়েন্টলি করতে পারতে হবে, ইফেক্টিভলি করতে পারতে হবে। আর আরেকজন কি করলো, সে 10 কেজির বস্তা মাটিতে টানতে টানতে নিয়ে গেল, বস্তা ছিঁড়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেল জিনিস ভিতরে যা আছে। সো ইফেক্টিভ ওয়েতে সে করতে পারলো না। Managers or their employees cannot do what they want anytime, anywhere, in any way. আমাদের কিছু কনস্ট্যান্ট থাকে, সেই কনস্ট্যান্টের কারণে আমরা ম্যানেজার or their employees cannot do what they want,
আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা কোনো কিছু করতে পারি না। কি জন্য বলেন তো? সরকার একটা অর্গানাইজেশনের কিছু স্ট্রিক্ট রুলস এন্ড রেগুলেশনস থাকে বা পলিসি থাকে। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট। আমরা কিছু কনস্ট্যান্টের মাঝে বসবাস করি। এখন আমার তো ইচ্ছা যে আমি এখন যদি কি বলে আপনার সুইজারল্যান্ডে ঘুরতে যেতে পারতাম, এটা আমার ইচ্ছা, বাট এটা তো এখন সম্ভব না। কনস্ট্যান্ট কি, এখন ভিসা পাসপোর্ট দেয়া বন্ধ আছে, অথবা আরেকটা আমার এফোর্ডেবিলিটি আছে কিনা সেটা আমাকে চিন্তা করতে হবে। দ্যাট মিনস ইকোনমিক কিছু কনস্ট্যান্ট আমার থাকতে পারে, ফ্যামিলিগত কিছু কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে। সো অর্গানাইজেশন গুলাতেই আমরা জানি কি রিসোর্স অলওয়েজ কি লিমিটেড না? ইকোনমিক্স পড়েছেন না? না স্যার। ইকোনমিক্স পাননি? ইকোনমিক্স পাবেন যে কোন একটা কান্ট্রিতে গিভেন টাইমে রিসোর্স অনেক অবভিয়াসলি আপনার লিমিটেড থাকবে। আপনারা যদি বাংলাদেশের বাজেটটা দেখেন, লাস্ট ইয়ারের যে বাজেট দেয়া হয়েছে, সেখানে সরকারের ইচ্ছা অনেক বেশি খরচ করার, কিন্তু সরকারের আয় নেই, ঘাটতি বাজেট বলে আমাদের কান্ট্রিতে। সো রিসোর্স কনস্ট্যান্টের কারণে আমরা অনেক কিছু করতে পারি না। Ensuring that work activities are completed efficiently and effectively by people responsible for doing them. সো যেহেতু আমার রিসোর্সটা কনস্ট্যান্ট আছে, এই জন্যই ম্যানেজারদের কাজ হচ্ছে ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিস এটা আমাকে কমপ্লিট করতে হবে। এই যে আমার ভ্যাকেশন কাটানোর ইচ্ছা আপনার সুইজারল্যান্ডে, তো এখন ভ্যাকেশন কাটানো তো বন্ধ রাখা যাবে না। সুইজারল্যান্ডকে অ্যাফোর্ড করতে না পারি আমাকে সিঙ্গাপুর যেতে হবে, সিঙ্গাপুর না পারি আমাকে ইন্ডিয়া যেতে হবে, ইন্ডিয়া না পারি আমাকে কক্সবাজার তো অ্যাটলিস্ট যেতে হবে। সো এটা কিভাবে আমি ইফিশিয়েন্টলি করতে পারবো বা ইফেক্টিভলি করতে পারবো, এটার জন্য আসলে ম্যানেজার। সো অর্গানাইজেশনের যে টাস্ক অবজেক্টিভস আছে সেটা অ্যাচিভ করার জন্য লিমিটেড রিসোর্সে বেস্ট আউটপুট দিতে পারবে কে, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। ওয়ান ইজ efficiency, doing things right, getting the most output from least input. And another one is effectiveness, doing the right things, attaining organizational goal. সো এই যে আমি বললাম আমাকে ভ্যাকেশনটা এনজয় করতে হবে, সো এমন কিছু একটা করতে হবে যেটা আমার এই পারপাসটা ফুলফিল করে। পারপাস ইজ দ্য অর্গানাইজেশনাল গোল, এটা আমাকে অ্যাটেইন করতে হবে ভ্যাকেশন এনজয় করা। আর আরেকটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি, মোস্ট আউটপুট ফর দ্য লিস্ট ইনপুট। দুইটার কনসেপ্টের ডিফারেন্স বোঝা গেল? একটা ডুইং রাইট থিংস, আরেকটা হচ্ছে ডুইং দ্য থিংস রাইট। একটা স্যার একটা ওয়ার্ককে একটা হচ্ছে আমার আউটপুট রিলেটেড, আরেকটা হচ্ছে ইনপুট রিলেটেড। ইফেক্টিভনেস হচ্ছে আমার আউটপুট, আর ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমার ইনপুট। যে আমি এখানে বলছি দেখেন মোস্ট আউটপুট পাবো উইথ কি লিস্ট ইনপুট, তার মানে কি আমি লিস্ট ইনপুট দিব, দিয়ে আউটপুট মোস্ট বের করার চেষ্টা করব, দ্যাট ইজ রিলেটেড উইথ ইনপুট। বাট ইনপুট আমি এমন কম দিলাম, লাইক হচ্ছে ওই যে একটা কথা আছে যে সব গৃহস্থ এমন গরু চায় যে কম খাবে, গুতাগুতি করবে না, কিন্তু বেশি দুধ দিবে, তাই না? ওই গোয়ালে যে গরুটা থাকবে ও বেশি খাবে না, কিন্তু দুধ দেওয়ার সময় বেশি দেবে। এটা কি সম্ভব? সম্ভব না। আমাকে অর্গানাইজেশনের রিকোয়ার্ড অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করতে হলে এমন ইনপুট দিতে হবে যাতে বাজে আউটপুট না আসে, আমাকে অ্যাকচুয়াল আউটপুটটাই আনতে হবে। দেখেন তো এখান থেকে বোঝা সম্ভব কিনা? সো ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমার রিসোর্স ইউজের ক্ষেত্রে ইফিশিয়েন্ট হতে হবে, লোয়েস্ট রিসোর্স দিয়ে আমাকে হাইয়েস্ট আউটপুট বের করতে হবে। সো আউটপুটটা হচ্ছে আমার ইফেক্টিভ। অনেকে আছেন আপনারা 2 ঘন্টা পড়লে
হয়, কারো আছে 5 ঘন্টা পড়লে হয়। এখন যে 2 ঘন্টা পড়তেছে, পড়ে দেখা গেল তার সিজিপি আসলো বিলো 3, সেটা হলে হবে না। তাহলে আপনাকে আরেকটু পড়ালেখার পেছনে সময় বাড়াতে হবে। আর সেম আরেকজন পেলেন যে 2 ঘন্টা পড়ে কিন্তু তার রেজাল্ট 3.5 এর উপরে, তাহলে সে কিন্তু ইফিশিয়েন্ট, লেস ইনপুট, 2 ঘন্টা সময় দিয়ে সে 3.5 এর উপরে রেজাল্ট তুলে ফেলেছে, তার ইফেক্টিভ আউটপুটের পরিমাণ অনেক বেশি। আর ম্যানেজাররা অলওয়েজ এই দুইটা জিনিস নিয়ে আসলে ব্যালেন্সিং করে থাকে। একটা হচ্ছে লো রিসোর্স ওয়েস্ট। এখন অর্গানাইজেশনের যে টার্গেট দেয়া হয়েছে, এটা অ্যাচিভ করতে হলে আপনার 20 জন লোক হলে আপনি ঠিক মতো অ্যাচিভ করতে পারবেন, কাজটা কমপ্লিট করতে পারবেন। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কখনোই আপনাকে 20 জন লোক দিবে না, আপনাকে বলবে 15 জন দিবে। সো ওই 15 জন দিয়ে আপনাকে হাই গোল অ্যাটেইনমেন্টের কাজ করতে হবে। এই 15 জন দিয়ে আপনার বেস্ট আউটপুটটা বের করে দিতে হবে, যেটা অর্গানাইজেশনের যে টার্গেট সেটা ফুলফিল করবে। দেন ম্যানেজার্স, হোয়াট ডু ম্যানেজার্স ডু? এখানে 4টা টাস্ক: প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, লিডিং, কন্ট্রোলিং। সো আলটিমেটলি এই 4টা কিন্তু সিকোয়েন্সিয়াল অর্ডারে। ফার্স্ট অফ অল আমাদের কি করতে হবে? প্ল্যান করতে হবে আমরা কি করতে চাচ্ছি। ওয়ান ইজ ডিফাইনিং গোলস, স্ট্যাবলিশিং স্ট্র্যাটেজিস টু অ্যাচিভ দোজ গোলস। প্রথমে আমার কি করব, কিভাবে করব এটা বলা। ডেভেলপিং প্ল্যানস টু ইন্টিগ্রেট এন্ড কোঅর্ডিনেটেড অ্যাক্টিভিটিস। প্রথম অংশে আমার প্ল্যান থাকবে। দেন হচ্ছে অর্গানাইজিং, অ্যারেঞ্জিং ওয়ার্ক টু অ্যাকমপ্লিশ অর্গানাইজিং গোলস। অর্গানাইজেশনাল গোলসটা অ্যাচিভ করার জন্য আমাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। এই যে আমি স্ট্র্যাটেজি ফিক্স করছি, এই স্ট্র্যাটেজিটা এক্সিকিউট করব যখন, দ্যাট ইজ আপনার অর্গানাইজিং। দেন হচ্ছে লিডিং, ম্যানেজার সাহেব সামনে থেকে পিপলকে লিড করবে। দেখবেন কথা আছে, লিডার এবং বসের ভিতরে পার্থক্য আছে। লিডার নিজে পারফর্ম করে দেখায় কিভাবে করতে হয়, আর বস শুধুমাত্র ইনস্ট্রাকশন দেয় এভাবে করো। সো আপনাকে লিড দিতে হবে, আপনার লিডার হতে হবে, নট বস। ওয়ার্কিং উইথ এন্ড থ্রু পিপল টু অ্যাকমপ্লিশ দ্য গোল। সো আপনি যখন ওয়ার্কিং উইথ বলছেন তখন আপনি লিডার হচ্ছেন। থ্রু পিপল টু অ্যাকমপ্লিশ গোলস, এন্ড যখন আপনার এই লিড দিচ্ছেন, সো এই কাজের সাথে সাথে আপনার কি কন্ট্রোলিংটা রিলেটেড। আপনার যে আউটপুট হচ্ছে, কোয়ালিটি কন্ট্রোল বলে একটা ব্যাপার আছে, যে আপনার আউটপুটটাতে আসলে কোনো ভুল থেকে যাচ্ছে কিনা সেটা আপনাকে ঠিক করতে হবে। মনিটর করতেছি, কম্পেয়ার করতেছি কিসের সাথে? আমার যে গোল ছিল, গোলের সাথে কম্পেয়ার করে দেখছি আউটপুটটা মিলছে কিনা। যদি ঠিক থাকে দ্যাটস ফাইন, যদি না থাকে উই নিড টু টেক কারেক্ট ইনিশিয়েটিভ টু মেক দ্য রং থিংস ইনটু রাইট ওয়ে। সো ম্যানেজার ফাংশনাল অ্যাপ্রোচে যদি আমরা ভাগ করে থাকি, 4টা কাজ পারফর্ম করে থাকে। ওয়ান ইজ প্ল্যানিং, দেন অর্গানাইজিং, দেন লিডিং, এন্ড ফাইনালি কন্ট্রোলিং। দেখেন এই 4টার একটু ডিটেল ডেসক্রিপশন দেয়া আছে। দেন মিন্সবার্গ এর মতে ম্যানেজমেন্টের রোলকে এই মিন্সবার্গ সাহেব 3টা রোলে ভাগ করেছে। ওয়ান ইজ ইন্টারপার্সোনাল রোল পারফর্ম করে থাকে, ইনফরমেশনাল রোল পারফর্ম করে থাকে, দেন ডিসিশনাল রোল পারফর্ম করে থাকে। 3 ধরনের টাস্ক ম্যানেজার পারফর্ম করে থাকে। আর আগেরটা ছিল ফাংশনাল বেসিসে। প্রথমটা ইন্টারপার্সোনাল, কি ফিগার হেড, লিডার অর লিয়াজন হিসেবে কাজ করে থাকে। দ্যাট মিনস যতজন মানুষ আছে তাদেরকে সে লিড দিচ্ছে। সো ইন্টারপার্সোনাল রোলে তাকে লিডার হিসাবে রোল পারফর্ম করছে। দেন ইনফরমেশনাল রোল, মনিটর করছে, ডিসেমিনেটর এন্ড স্পোক পারসন। ইন্টার গ্রুপের যখন
আপনার কমিউনিকেশন দরকার হবে, তখন এই ম্যানেজার ইনফরমেশনাল রোলটা পারফর্ম করে থাকে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইনফরমেশন ডিসিমিনেট করে থাকে তারা। এন্ড ডিসিশনাল রোল পারফর্ম করে কোথায়? ডিস্টারবেন্স হ্যান্ডেলার। দ্যাট মিনস কোনো কিছু যখন আপনার রাইট ওয়েতে চলছে না, সামওয়ান creating some disturbance or noise that may hamper your work activities, সেখানে আপনাকে ডিসিশন দিতে হয়। দেন রিসোর্স অ্যালোকেটর, আমরা বলেছি রিসোর্সের আমার অলওয়েজ শর্টেজ থাকবে, সো রিসোর্সটা কোথায় কিভাবে ইউটিলাইজ করব সেই ডিসিশনটা ম্যানেজার দিয়ে থাকে। এন্ড নেগোশিয়েটর, তার যে টিম আছে টিমের জন্য অন্য কোথাও যদি কোনো বার্গেইন করতে হয়, নেগোশিয়েট করতে হয়, দা টাস্ক ইজ পারফর্মড বাই দা ম্যানেজার। সো রোল হিসেবে 3 ধরনের রোল ম্যানেজার পারফর্ম করে থাকে। কি করে? আমার ইন্টারঅ্যাকশন করছে ম্যানেজার উইথ দ্য আদার্স, উইথ দ্য অর্গানাইজেশন, উইথ দ্য এক্সটার্নাল কনটেক্সট অফ দ্য অর্গানাইজেশন। সো এই আদার্স দিয়ে কিন্তু দুইটাকে আমরা বলে দিচ্ছি, একটা উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন কমিউনিকেট করছে, আরেকটা এক্সটার্নালে কমিউনিকেট করছে। ম্যানেজারের টাস্কের ভিতরে আপনার রিফ্লেকশন থাকে। ম্যানেজার যদি সবার মতো করে চিন্তা করে তাহলে সে আর কিন্তু ম্যানেজার হতে পারবে না। ম্যানেজার মাস্ট হ্যাভ সাম থটফুল থিঙ্কিং, চিন্তা ভাবনা করে কাজ করবে। এন্ড ম্যানেজার মাস্ট হ্যাভ সাম অ্যাকশনস, দ্যাট ইজ প্র্যাকটিক্যাল ডুইং। তার এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে, খাতা কলমে হলে হবে না, প্র্যাকটিক্যাল ডুইং এর এক্সপেরিয়েন্স ম্যানেজারদের থাকতে হবে। সো এই পর্যন্তই থাক আজকে। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ। Any query? স্যার আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহে সানডেতেই ক্লাস হবে নাকি স্যার আরেকটা যে স্লট আছে ওটাতেও ক্লাস হতে পারে? এখন পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের একটা করেই ক্লাস নেয়ার কথা, সো প্রত্যেক উইকে একটাই ক্লাস হবে, প্রেফারেবলি সানডেতে। বাট সামহাউ যদি কোনো আর্জেন্সির কারণে আমি সানডে ক্লাস মিস করি তাহলে সেকেন্ড ডেটটাতে হবে। আমার সিআর এর সাথে এটা নিয়ে কথা হয়েছে। আচ্ছা স্যার। তো একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়েন। 1969, Yes, sir. 17, Present, sir. 72, 71, Present, sir. Present, sir. 71, 70, 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, Present, sir. 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, Present, sir. 80, 81, Present, sir. 82, 83, Present, sir. 84, 85, 86, Present, sir. 87, Present, sir. 88, Present, sir. 89, Present, sir. 90, 91, Present, sir. 2, 3, Yes, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 97, Present, sir. 98, 99, প্রেজেন্ট স্যার। okay, Jim, জি স্যার। 2000, 2000, 2001, Present, sir. 2, Present, sir. 3,
Yes, sir. 4, Present. 5, 2005, 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, 2010, Present, sir. 11, Yes, sir. Present. 12, Present, sir. 13, 13 আছেন? সাউন্ড আসে না আপনার। 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Yes, sir. 17, Present, sir. 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 2, Present, sir. বাকি আছেন কেউ? স্যার হ্যালো স্যার, ফাতেমাতুজ জোহরা আমি 1985 আমার মাইকটা কাজ করছিল না তখন। 1985 আর কেউ? থ্যাংক ইউ স্যার স্যার। 1980 ফাতেমাতুজ জোহরা মিম এসএমএস করেছে যে ওর বাসায় কারেন্ট চলে গেছে স্যার। ছিল এতক্ষণ স্যার। আরো তো মেবি লাস্টে এমডি আবরার শাহরিয়ার রয়েছে এবং আরো 3 জন অ্যাড হয়েছিল আমাদের সাথে। আচ্ছা, তারা কেউ আছে এখন? স্যার Attend- এমডি আবরার শাহরিয়ার আজকে স্যার ক্লাসে তো ছিল স্যার, মনে হয় চলে গিয়েছে। নেক্সট দিন অ্যাড করে নেব। আচ্ছা স্যার, এক্সেল শিটে দিহান পাঠিয়ে দিব, ওইটাতে হচ্ছে বাকিদেরটা রোল ওর নাম অ্যাড করা রয়েছে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। থ্যাংক ইউ, আজকের মতো শেষ করছি। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।